in Siddharth Shisu Sadan, and I have discussed about force or gravitation in earlier classes, and this is especially for class 9 and 10. Force or gravitation is going to be continued. So today I will discuss first of all free fall, weightlessness, feather and coin experiment. So first of all, listen to me. Free fall. What do you mean by free fall? When the body falls freely under the influence of gravity alone, without any external resistance, that we call free fall. Again, I am going to recall. When the body falls freely under the influence of gravity alone, without any external resistance, that we call free fall. Have understood? Free fall, my dear student. Free fall, what is the conditions required for free fall? Conditions required for free fall: acceleration of falling body must be equal to acceleration due to gravity. Acceleration of falling body must be equal to acceleration due to gravity. Now you have understood the condition. What is the result of free fall? The person falling freely appears to be weightless. Now, examples of free fall. Falling of body in the vacuum. Falling of the body on the moon. Falling of body in the space. Falling of body on the Jupiter. These are the examples of free fall. These are the possible examples of free fall. Now, we can talk that is there free fall on the surface of Earth? Due to presence of atmosphere, generally free fall is not possible in real life on the surface of Earth. So you have understood that what is free fall, what are the conditions required for free fall, what is the result of free fall, what are the examples of free fall. We can never think that the possibility of free fall on the Earth's surface in the real life. But sometimes we can say the fall of 20 kg stone from a smaller height, we can take it as free fall. Because a stone is a compact body, it has lesser surface area and it experiences little air resistance. So the fall of a stone 20 kg on the surface of Earth can be assumed as free fall. Now, I am going to discuss about weightlessness. It is the state or condition having zero weight, or the object appears to be weightless. This state or condition is called weightlessness. Now, what are the conditions of weightlessness? During free fall, just observe here. Suppose
there is a lift system, lift system, lift system, and this is lift system, and there is a person inside the lift, and this lift is suspended with its top, due to any reason it has been broken down, it has been torn. Then what will happen? The weight of the person that acts in the downward direction and reaction force that acts in the upward direction. So when the lift is falling downward, mg is greater than reaction force. So mg minus r equal to resultant force. And now mg minus r equal to ma. Now r equal to mg minus ma. Now you have understood during free fall what I have discussed in the conditions required for the free fall. Acceleration of the falling body must be equal to acceleration due to gravity. So here A becomes equal to G and mg minus mg, and this becomes equal to r and r becomes equal to 0. Have you understood? During free fall, how does weightlessness occur? फ्री फॉल को बेलामा वेटलेसनेस कसरी हुन्छ? फ्री फॉल को बेलामा वेटलेसनेस कसरी हुन्छ? तपाई एउटा लिफ्ट को कल्पना गर्नुस्। लिफ्ट भित्र मान्छे छ, मान्छेको वेट mg तलतिर लागिरहेछ र रिएक्सन फोर्स r माथितिर लागिरहेछ, तर लिफ्ट चाहिँ टुटेर तलतिर झरिरहेछ। त mg फोर्स रिएक्सन फोर्स भन्दा ठूलो भइहाल्यो। mg minus r equal to resultant force and mg minus r equal to ma, force equal to mass into acceleration, r equal to mg minus ma. तर फ्री फॉल को बेलामा के हुन्छ? Acceleration of the falling body becomes equal to acceleration due to gravity. तब के भइहाल्यो? mg minus mg r equal to 0. यस अवस्थामा during free fall को बेलामा weightlessness हुन्छ। अब spacecraft revolving around the earth, spacecraft जब रिभल्भ गरिराखेको हुन्छ अर्थको चारैतिर, तब कसरी weightlessness हुन्छ? हेर्नुस्, ध्यान दिएर सुन्नुस्। Listen to me. When a spacecraft is revolving around the earth, the earth gravity provides the necessary centripetal force. The earth gravity provides necessary centripetal force to balance centrifugal force so as to maintain circular motion. Then acceleration of the spacecraft and acceleration due to gravity of the earth become equal, and then a spacecraft along with the astronaut inside the spacecraft will go into the state of free fall, and hence become to be weightless. फेरि एकचोटि सुन्नुस्, जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ को चारैतिर रिभल्भ गरिराखेको हुन्छ, त्यति बेला अर्थ को ग्रेभिटीले नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स लगाउँछ। किन? टु ब्यालेन्स सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्दा के हुन्छ? सो एज टु मेन्टेन सर्कुलर मोसन। तब त्यो सर्कुलर मोसनमा रिभल्भ गर्छ। त्यति बेला के हुन्छ भने स्पेसक्राफ्ट को एक्सिलरेशन र एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी बराबर भइहाल्छ। तब स्पेसक्राफ्ट र स्पेसक्राफ्ट भित्र रहेका एस्ट्रोनट दुवै फ्री फल को स्टेजमा गइहाल्छ।
and hence become to be weightless. तपाईले सायद बुझिहाल्नु भएको होला. अब in a space स्पेसमा के हुन्छ भने g becomes equal to 0. G becomes equal to 0, so the weight equal to mg and m into 0 and hence becomes 0. So in a space weightlessness occurs. No gravity, no weight. No gravity, no weight. अब at the center of earth, अर्थ को सेन्टरमा किन वेटलेसनेस हुन्छ? किनभने अर्थ को सेन्टरमा वेटलेसनेस हुनुपर्ने कारण बुझ्नुस्. The attracting mass at the center of earth decreases and becomes negligible and almost equal to 0. So at the center of earth g becomes equal to 0 and weight also becomes 0. So no gravity, no weight. यसको रिजन के छ भने रिजन यही छ. यसको मुख्य रिजन भन्दाखेरि मेन कज भन्दाखेरि attracting mass of the earth decreases, becomes negligible and almost equal to 0. अब त्यसपछि at null point भनेको के हो? The point in a space between the gravitational field of two heavenly bodies where the resultant gravity is 0. जब g 0 भइहाल्छ तब weight के हुन्छ? Weight also becomes 0 and weight will be 0. अब त्यसपछि अब म केही कुरा चर्चा गर्दै छु अहिले. During free fall, spacecraft revolving around the earth, these are the condition of apparent weightlessness. तर जहाँ in a space को कुरा गरौं, at null point को कुरा गरौं, at the center of earth को कुरा गरौं, यसमा absolute weightlessness हुन्छ. अब तपाईको दिमागमा नाचिरहेको होला apparent weightlessness के हो र absolute weightlessness के हो. Absolute weightlessness मा के हुन्छ भने g becomes equal to 0. Small g becomes equal to 0. Acceleration due to gravity becomes 0. तब के हुन्छ? Weightlessness हुन्छ. Just like true weightlessness भनिन्छ. र apparent weightlessness मा के हुन्छ भने acceleration of the body becomes equal to acceleration due to gravity and hence the object appears to be weightless. ध्यान दिनुस् यो कुरामा. त्यसैले यसलाई apparent weightlessness भनिन्छ. त अब apparent weightlessness कुन बेलामा? During free fall को बेलामा र जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ को चारैतिर रिभल्भ गरिराखेको हुन्छ त्यति बेलामा. र एब्सोल्युट वेटलेसनेस स्पेसमा हुन्छ, नल पोइन्टमा हुन्छ र एट द सेन्टर अफ अर्थमा हुन्छ, पृथ्वीको केन्द्रमा हुन्छ. अब सायद तपाईले बुझ्नु भएको होला. एब्सोल्युट वेटलेसनेसमा g becomes equal to 0. g 0 भइहाल्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी becomes equal to 0 र apparent weightlessness मा acceleration due to gravity becomes equal to acceleration of the body becomes equal to acceleration due to gravity. अब absolute weightlessness जुन हुन्छ त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्दा बाहिर हुन्छ र apparent weightlessness हुन्छ त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड को भित्र हुन्छ. अब सायद सम्झिनु भएको होला. My dear student, okay, so र त्यसपछि absolute weightlessness जो हुन्छ त्यो लामो समयको लागि हुन्छ. त्यो जति बेला स्पेसमा या बाहिर ग्रेभिटेशनल फिल्ड को बाहिर हुन्छ त्यति बेलासम्म चलिरहन्छ. तर फ्री फल स्पेसक्राफ्ट रिभल्भिङ अराउन्ड द अर्थ यो लामो समयसम्म टिक्दैन.
यो लामो समयसम्म टिक्दैन। Apparent weightlessness do not continue for longer duration of time, but absolute weightlessness that continues up to longer duration of time. अब feather and coin experiment, feather र coin experiment म विस्तारै चर्चा गर्दैछु। feather र coin experiment कसरी कुन कन्डिसनमा आधारित छ? यसमा दुईटा अवस्था छ। एउटा अवस्था के छ? in the presence of air resistance, जब air resistance लागिराखेको हुन्छ, in the absence of air resistance, र air resistance नभएको बेलामा के हुन्छ? त feather र coin लाई जब air resistance को रहिरहेको बेलामा खसालिन्छ त coin चाहिँ पहिला पुग्छ, भ्याक्युम ट्युब को बटममा पहिला पुग्छ, पहिला झर्छ, र feather पछाडी झर्छ। किनभने coin को surface area सानो हुन्छ र air resistance कम लाग्छ, त्यसैले त्यो पछाडी अगाडि झर्छ, र feather को surface area ठुलो हुन्छ coin को तुलनामा र air resistance बढी लाग्छ, जसको कारणले त्यो पछाडी झर्छ। त यो के भइहाल्यो? in the presence of air resistance। in the absence of air resistance, भ्याक्युम को कुरा गरौं, एयर रेजिस्टेन्स नभएको बेलाको कुरा गरौं, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने feather र coin दुवै एकैचोटी सँगसँगै झर्छ, बटम भ्याक्युम ट्युब को बटममा एकैचोटी आउँछ। अब यसबाट के रिजल्ट प्राप्त हुन्छ? हामीलाई के रिजल्ट प्राप्त हुन्छ? रिजल्ट कन्क्लुजन यो छ, acceleration of the falling body is independent to the mass of falling body, independent to the mass of falling body। मास माथि डिपेन्ड गर्दैन, चाहे त्यो feather होस् या coin होस्। यो रिजल्ट केबाट प्राप्त हो? यो रिजल्ट प्राप्त हो in the absence of air resistance। in the presence of air resistance, त्यसबाट के प्राप्त भयो? त्यसबाट यो रिजल्ट प्राप्त भयो कि यदि सरफेस एरिया ठुलो हुन्छ भने एयर रेजिस्टेन्स बढी लाग्छ र रेट अफ फलिङ विल बी स्लोअर। तल झर्ने जुन रेट हुन्छ त्यो बिस्तारै हुन्छ, बिस्तारै झर्छ। यो दुईटा रिजल्ट भइहाल्यो। र मेन रिजल्ट भन्दाखेरि एक्सेलरेसन अफ द फलिङ बडी इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द मास अफ फ्रीली फलिङ बडी। मास माथि डिपेन्ड गर्दैन, निर्भर गर्दैन। अब सायद तपाईले फ्री फल पढ्नु भएको होला, वेटलेसनेस बुझ्नु भएको होला, feather and coin experiment बुझ्नु भएको होला। अब म चर्चा गर्दै छु variation of acceleration due to gravity। acceleration due to gravity किन भ्यारी गर्छ र वास्तवमा भ्यारी गर्छ, त्यो किन भ्यारी गर्छ त्यसको चर्चा गर्दै छु। the variation in the value of acceleration due to gravity corresponds to different factors। जस्तै के हुन सक्छ तपाईको विचारमा? हेर्नुस् साथीभाइ, माय डियर स्टुडेन्ट, सबभन्दा पहिलो कारण हाइट हुन सक्छ, जसलाई एल्टिट्युड भनिन्छ, डेप्थ हुन सक्छ, र अर्को रोटेसन अफ द अर्थ को कारणले पनि जी को भ्यालुमा भेरिएसन आउँछ। रोटेसन अफ अर्थ को कारणले पनि जी को भ्यालुमा भेरिएसन आउँछ। म तपाईको सिलेबस भित्र रहेर 9 and 10 को सिलेबस को मर्यादालाई बुझेर म चाहिँ भेरिएसन अफ जी को बारेमा चर्चा गर्दै छु। ओके माय डियर स्टुडेन्ट्स, my dear students, variation of G, variation of G, variation of small g due to altitude, due to altitude, altitude। यहाँ दुईटा कंडीशन में
एउटा अर्थ सर्फेसमा र एउटा अर्थ सर्फेस भन्दा h हाइटमा। यो डायग्राम हेर्नुस् राम्ररी, यो डायग्राम हेर्नुस्। यहाँ छ अब्जेक्ट, यो अर्थको सेन्टर छ, यो रेडियस हो, यो मास हो, अर्थको मास हो, र यहाँ अब्जेक्ट छ, सानो अब्जेक्ट जसको मास m छ। यो कन्डिसनमा यदि भन्दाखेरि let m and capital M and capital R be the mass and radius of earth and O be the center of earth and a small body of mass m is placed on the surface of earth. यो बेलामा let g be the acceleration due to gravity on the surface of earth. G equal to gm by r square by r square. यो कन्डिसन बुझ्नुभयो। अब अर्को कन्डिसन के छ भने यही अर्थ को यहाँ पॉइंट P मा यो सेन्टर छ, यो रेडियस छ, र यो हाइट h छ। अब्जेक्टलाई यहाँ ल्याइदिए, केही अब्जेक्टलाई यहाँ ल्याइदिए। अब यो कन्डिसनमा g को भ्यालु कति छ? g डैश मानौ बराबर gm by r plus h को होल स्क्वायर, r plus h को होल स्क्वायर। हेर्नुभयो, अब g डैश बराबर gm by r plus h को होल स्क्वायर, र यो चाहिँ हाइट h मा अर्थ सर्फेस भन्दा हाइट h मा, र यो अर्थ सर्फेस मा g बराबर gm by r स्क्वायर। अब यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्नुस् र यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्नुस्, हैन? यसैलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्नुस् र यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्नुस्। अब इक्वेसन सेकेन्डलाई इक्वेसन फर्स्टले डिभाइड गर्नुस् त के हुन्छ? g डैश by g gm by r plus h को होल स्क्वायर by gm by r को स्क्वायर। यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ, gm by r plus h को होल स्क्वायर इन्टु r स्क्वायर by gm। यो gm के हुन्छ? that will be cancelled र बची के हाल्छ? r स्क्वायर by r plus h को होल स्क्वायर, r plus h को होल स्क्वायर। यो g डैश by g। अब यो कन्डिसनमा आउँदाखेरि अब यसलाई अझै सरल पारौँ, यो डेरिभेसनलाई r स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, तल पनि r स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, तर भइ के हाल्छ? 1 plus h by r स्क्वायर। यो r स्क्वायर के हुन्छ? यो r स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, अनि बच्यो के? g डैश by g। त g डैश by g इक्वल टू 1 by ब्रैकेट में 1 plus h by r स्क्वायर। यसलाई बाइनोमियल इक्वेसन, बाइनोमियल थ्योरम को अनुसार एक्सपान्ड गर्ने हो भने यति आउँछ, g डैश by g इक्वल टू 1 plus h by r अनि माइनस माथि लाग्दाखेरि पावर -2 भइहाल्यो। अब यसलाई अझै एक्सपान्ड गरौँ बाइनोमियल को आधारमा, बाइनोमियल थ्योरम को आधारमा 1 minus 2h by r plus neglecting higher order terms, किन यो neglecting higher order terms किन भने
h is very smaller than in comparison to r. अब यहाँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ g dash equal to g 1 minus 2h by r. अब यसबाट दुईटा कन्डिसन ल्याऊ। एउटा केस फर्स्ट केसमा अर्थ सरफेसमा हुँदाखेरि एट द अर्थ सरफेसमा लिँदाखेरि के हुन्छ भने h बराबर स्मल h बराबर 0 भइहाल्छ। अर्थ सरफेसमा लिँदाखेरि r त मात्रै बाँकी रहन्छ, h त 0 भइहाल्छ। तब के हुन्छ भने g dash become equal to g, acceleration due to gravity becomes equal to g। र केस सेकेन्डमा के हुन्छ भने at height h above the surface of earth, at height h is greater than 0, त के हुन्छ g dash less than g। अर्थ सरफेस भन्दा जति भ्यालु हुन्छ त्यो भन्दा कम हुन्छ हाइटमा। यसबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि हाइट अर्थबाट जति माथि जान्छौ g को भ्यालु घट्दै जान्छ। g को भ्यालु, the value of g decreases as we go away from the surface of earth। अर्थ को सरफेसबाट हामी जति टाढा जान्छौ माथि जान्छौ g को भ्यालु बिस्तारै घट्दै जान्छ। अब सायद तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला कि g को भ्यालु किन हाइटमा जाँदाखेरि यो अर्थ सरफेसबाट h हाइटमा जाँदाखेरि g को भ्यालु कसरी घट्यो। Have understood? अब बुझ्नु भएको होला। भेरिएसन अफ g ड्यू टु एल्टिट्युड। अब म यसलाई रब गर्दै छु। अब अर्को टपिकतिर जाँदै छु। अर्को टपिक के छ? भेरिएसन अफ g ड्यू टु डेप्थ। भेरिएसन अफ g ड्यू टु डेप्थ। डेप्थ को कारणले तपाईको एसएलसी को सिलेबसमा या बुकमा यहाँसम्म चर्चा गरेको छ। भेरिएसन अफ g ड्यू टु डेप्थ। डेप्थ को कारणले अर्थ सरफेसबाट भित्र जाँदाखेरि टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ जाँदाखेरि g को भ्यालुमा किन ह्रास आउँछ, g को भ्यालु किन घट्छ। यहाँ तपाई डायग्राम हेर्नुस्। पहिला राम्ररी डायग्राम हेर्नुस्। यो चाहिँ अर्थ हो। अर्थ छ, यो सेन्टर हो र यो रेडियस हो र यो मास अफ अर्थ। त अब अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ हेर्नुस् राम्ररी। अब्जेक्ट यहाँ छ एट द सरफेस अफ अर्थ। त लेट capital M and capital R be the mass and radius of earth and O be the center of earth। तो अब यहाँ let g be the acceleration due to gravity, that will be equal to gm by r square। अब यहाँ यो क्याल्कुलेसनलाई सरल बनाउनको लागि मैले अर्थलाई युनिफर्म स्फियर माने र युनिफर्म डेन्सिटी माने अर्थको। त मास अफ अर्थ यदि अर्थ स्फियर हो भने मास अफ अर्थ कतिको बराबर हुन्छ? 4/3 पाई r क्यूब। यो भोल्युम भइहाल्यो, भोल्युम अफ अर्थ, यो रो डेन्सिटी अफ अर्थ। अब यो यसलाई सिम्पल यसमा मास को भ्यालु राखौं। g into 4/3 पाई r क्यूब into रो by r स्क्वायर। यो r स्क्वायर यो r क्यूब लाई क्यान्सल गर्छ। त कति बच्छ? 4/3
4/3 पाई आर जी रो, यो चाहिँ जी, यो अर्थ सर्फेसमा यति भ्यालु भयो, अर्थ सर्फेसमा यति भ्यालु भयो। अब मलाई त डेप्थमा निकाल्नु छ। अब हेर्नुस् यो डायग्राम हेर्नुस्, यो डायग्राम हेर्दाखेरि पहिला यो डायग्राम राम्ररी हेर्नुस्, डायग्राम राम्ररी हेर्नुस्। यहाँ यो अर्थको सेन्टर छ, अर्थको सेन्टर छ, अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ छ, यो डेप्थ चाहिँ x भइहाल्यो, यो डेप्थ x छ र यो बीचको r - x छ। अब यो एउटा छुट्टै स्फेयर हो, अर्थभित्र, अर्थभित्र एउटा छुट्टै स्फेयर हो, अर्थभित्र, जसको रेडियस छ r - x र यसको भित्रको मास m डैश छ। अब हेर्नुस् यो पोइन्ट मास यहाँ आइहाल्यो, डेप्थ x तल, यसको मास m छ। अब यहाँ let m dash and r - x be the mass and radius of earth below depth x। तो अब यो कन्डिसनमा g dash एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भइहाल्यो, gm dash by r - x को होल स्क्वायर, यति भयो नि, यति r - x, x डेप्थ यहाँसम्म छ भने यहाँ अब्जेक्ट छ भने r - x त रेडियस भइहाल्यो यो नयाँ अर्थको। अब हेर्नुस् m dash इक्वल टु 4/3 पाई r - x को क्यूब इन्टु रो। अब यसको भ्यालु यसमा पुट गरौँ त g इन्टु 4/3 पाई r - x को क्यूब, r - x को क्यूब इन्टु रो। अब तल के छ r - x को होल स्क्वायर छ। अब यो होल स्क्वायरलाई यो क्यूबलाई काट्नुस्। अब कति बच्यो 4/3 पाई r - x g र रो बच्यो। अब यो चाहिँ g डैश भइहाल्यो, यो चाहिँ g डैश भइहाल्यो। यो डेप्थ x डेप्थ भित्र g को भ्यालु यति छ। अब यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्नुस् र यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्नुस्। अब इक्वेसन फर्स्टलाई इक्वेसन सेकेन्डले डिभाइड गर्नुस्, त इक्वेसन सेकेन्डलाई इक्वेसन फर्स्टले डिभाइड गर्नुस्। g डैश बाइ g इक्वल टु 4/3 पाई r - x g रो बाई 4/3 पाई r g रो। अब यो क्यान्सल हुन्छ, यो सित क्यान्सल हुन्छ, यो g सित क्यान्सल हुन्छ, यो डेन्सिटी यो सित क्यान्सल हुन्छ। अब के बच्यो r - x बाई r, यो के भइहाल्यो g डैश बाई g। अब यसलाई g डैश इक्वल टु g, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 1 - x बाई r, यति आयो। अब यसमा पनि दुईटा केस लियौँ, केस at the surface of earth, surface of earth मा लिँदाखेरि x बराबर 0 भइहाल्यो अनि g डैश बराबर g र केस सेकेन्ड लिँदाखेरि at depth
x. X is greater than 0. तो अब के हुन्छ g dash less than g. अब यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डेप्थमा पनि र हाइटमा पनि यसको भ्यालु डिक्रिज गर्छ. Now you have understood the variation of g due to depth. Okay, I'm going to finish it, stop it today, and next day I will discuss the variation of g due to rotation, and that will be in brief.